Hello and good morning to all of you. So, friends, we are starting a new lesson, that is chapter number 2, presentations of data. Okay, after completing chapter number 3, measures of central tendency. Now, in this chapter, altogether, we will try to discuss what is the meaning of classification, means how to classify the data. There are different types of classifications that we will discuss. Okay, types of classification, then tabulations and diagrams. Okay, apart from these various types of diagrams that we will discuss, we will try as much as possible to complete chapter whatever is possible to complete online. બરાબર, અમુક ગ્રાફવાળા ટોપિક જે છે એ કદાચ સ્કૂલ રીઓપન થાય પછી બોર્ડ ઉપર કરાવીશું, ટ્રાય કરું છું. બરાબર છે, જેટલું થાય એટલું આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. ઓકે, there are many topics which are easy to understand even online. So in first chapter we discuss the collections of data. Okay, now once the data is collected પછી એને તમારે ક્લાસિફાય કરવા પડે. આ એક સમજવાની ટ્રાય કરો. meaning and necessity, why there is a need to classify the data. Classify means organizations of data. જે રો ડેટા છે એને પ્રોપર ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરો, ગોઠવો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લાસિફિકેશન. સો ઇન ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર we have seen that statistical information consists of two types of data: quantitative data and qualitative data. Quantitative data are based on quantitative variable, whereas qualitative data are based on qualitative variable. Quantitative variable જે છે it is of two type, discrete and continuous. Now what is called discrete and continuous, આ પહેલાં તમે સમજી લો. If a variable can assume definite or countable value within a specified range, it is called discrete variable. For example, number of children per family, number of accident on road. Okay, તો આને discrete variables કહેવાય. If variable x assume the specific value 1.2, 1.3x, then also it is called discrete variable. For example, number of families, number of childrenની વાત કરું તો 0, 1, 2 એવી રીતના જ આન્સર આવે કે નહીં, તો એને discrete variables કહેવાય. એવી રીતના નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ્સ જે છે તો એમાં બી પર્ટિક્યુલર વેલ્યુઝ હોય તો એને ડિસ્ક્રીટ કહેવાય. કન્ટિન્યુઅસ કોને કહેવાય? If a variable can assume any value within the specified range, then it is called continuous variable. For example, height of person, maximum temperature day, etc. are the example of continuous variable. જે વેરિયેબલ કંઈ પણ વેલ્યુ અઝ્યુમ્સ કરી શકે એને કન્ટિન્યુઅસ વેરિયેબલ કહેવાય. In practice, we have to count something for obtaining the value of variable, then it is called discrete variable. For example, obtaining the value of number of children per family, we have to count the children. For obtaining number of accident, we have to count the accident. So the examples, they are the example of discrete. While if we have to measure the observation for obtaining the value of variable, then it is called continuous variable. હાઇટ જે છે હાઇટ કાઉન્ટ ન કરવાની હોય, હાઇટ જે છે મેજર કરવાની હોય, વેઇટ મેજર્સ કરવાનું હોય, ટેમ્પરેચર મેજર્સ કરવાનું હોય તો એને કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય. અને જેને કાઉન્ટ કરવાનું હોય દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્ક્રીટ વેરિયેબલ. આટલું તમારે આ ડિસ્ક્રીટ અને કન્ટિન્યુઅસમાં સમજવાનું છે. નાવ નેક્સ્ટ ટાઈપમાં તમે જો ટાઈપ્સ ઓફ ક્લાસિફિકેશન. તો દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ક્લાસિફિકેશન: ક્લાસિફિકેશન ઓફ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ક્વોલિટેટિવ ડેટા. હવે ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટાને પહેલાં આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. આ એક એક્ઝામ્પલ્સ જે આપ્યું એને હું જવા દઉં છું. હું સીધું તમને મેઇન ટોપિક ઉપર જ લઈ જાઉં છું કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા. તો દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ક્વોન્ટિટેટિવ વેરિયેબલ, ડિસ્ક્રીટ અને કન્ટિન્યુઅસ. એઝ વી ડિસ્કસ અર્લિયર વોટ ઇઝ ડિસ્ક્રીટ વેરિયેબલ એન્ડ વોટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ વેરિયેબલ. ડિસ્ક્રીટ એટલે જ્યાં કાઉન્ટેબલ હોય, અને કન્ટિન્યુઅસ મીન્સ વેર ઇટ ઇઝ મેજરેબલ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કન્ટિન્યુઅસ વેરિયેબલ. તો એ બે ટાઈપના વેરિયેબલ્સ ઉપરથી બે ટાઈપના ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ બને. ફર્સ્ટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્ક્રીટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ લેટર ઓન વી વિલ ડિસ્કસ કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. નાઉ વોટ ઇઝ ડિસ્ક્રીટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન? આ એક એક્ઝામ્પલથી સમજવાની ટ્રાય તમે કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ,
during the month of May, information regarding number of accident on a road of a city is as follow. હવે આ ડેટા જે તમને આપ્યા છે આખા મંથના, આ રો ડેટા કહેવાય. એને તમારે ક્લાસિફાય કરવો હોય તો કઈ રીતના ક્લાસિફાય કરશો? તો પહેલાં તો આ ડેટા જે છે એ ડિસ્ક્રીટ ડેટા કહેવાય, બિકોઝ ઇટ ઇઝ કાઉન્ટેબલ. નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ 0, 1, 2, 3 કાઉન્ટેબલ છે, બરાબર. તો તમારે ડિસ્ક્રીટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેટ કઈ રીતના થાય? તો કે મિનિમમ કેટલા છે? 0, અને મેક્સિમમ એક્સિડન્ટ કેટલા છે? 5. એનો મતલબ 0, 1, 2, 3, 4, 5 આટલી પોસિબિલિટી રહી, આની સિવાય પોસિબિલિટી નથી. હવે તમારે શું કરવાનું? એક ટેબલ જે તમે કદાચ સેકન્ડરીમાં શીખી ગયા છો કે નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ દેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સ, એમાં લખો 0, 1, 2, 3, 4, 5. હવે ટેલી માર્ક્સ કઈ રીતના આપણે કરશું? તો કે ટેલી માર્ક્સમાં તમારે જોવાનું કે પેલું 0 છે તો 0ની સામે તમારે ટેલી માર્ક કરવાની, 1 છે તો 1ની સામે ટેલી માર્ક કરવાનું, 3 છે તો 3ની સામે ટેલી માર્ક્સ કરવાનું, 2 હોય તો 2ની સામે, લાઈક દેટ તમે ટેલી માર્ક્સ કરો. આ કદાચ તમે સેકન્ડરીમાં શીખી ગયા છો કે આવી રીતના 4 ટેલી માર્ક્સ ભેગી થાય તો 5th ટેલી માર્ક્સ આ રીતના તમે કરીને 5-5ના ગ્રુપ્સ તમે બનાવો. તો 0 એક્સિડન્ટ છે એવી કેટલી વેલ્યુઝ છે? તો કે 9. 1 એક્સિડન્ટવાળી 7, 2 એક્સિડન્ટ્સવાળી 7, 3 વાળી 4, લાઈક દેટ. આ જે ટેબલ બન્યું, this is called a discrete frequency distribution. So in discrete frequency distributions what we have to consider કે મિનિમમ મેક્સિમમ બે આવી જવું જોઈએ, એ રીતના તમારે ટેબલ જે છે એ બનવું જોઈએ, બરાબર છે. Now we will try to understand with the help of example illustration number 1, which is very simple. In a television manufacturing company, 500 television sets are produced during a week. A sample of 50 television sets is drawn and each television set is examined. The number of defects per set is given below. Prepare an appropriate frequency distributions. તમને શું કીધું? Appropriate. હવે અહીંયા તમે ડેટા જુઓ તો ડિસ્ક્રીટ છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ નંબર ઓફ ડિફેક્ટ 0, 3, 2, 1, ઇટ્સ અ કાઉન્ટેબલ. મિનિમમ ઇઝ 0, પછી 1 છે, 2 છે, 3 છે, 4 છે અને મેક્સિમમ 5 બી છે. તો આની રેન્જ જે છે એને તમે 5 નહીં કહી શકો. રેન્જ મીન્સ વોટ? તો હાઈએસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન માઇનસ લોએસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, દેટ ઇઝ કોલ્ડ રેન્જ. તો હાઈએસ્ટ ઇઝ 5 એન્ડ લોએસ્ટ ઇઝ 0, એટલે 5ની રેન્જથી, એનો મતલબ તમે જે ટેબલ બનાવો એ 5થી વધશે નહીં. તો એઝ આઈ એક્સપ્લેન અર્લિયર, તમે એક ટેબલ બનાવો, નંબર ઓફ ડિફેક્ટ પર ટેલિવિઝન સેટ, એમાં 0, 1, 2, 3, 4, 5 લખી નાખો. ટેલી માર્ક્સ જે છે ઉપર તમને 50 ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપ્યા, તો જ્યાં 0 હોય ત્યાં 0માં તમે ટેલી માર્ક્સ કરતા જાઓ, 1 હોય તો 1માં ટેલી માર્ક્સ કરો. ઓકે, આ કન્સેપ્ટ થોડો તમારા પ્રીવિયસ બેઝ ઉપર છે, એટલે આઈ હોપ કે તમને બધાને આઈડિયા આવી ગયો હશે, બરાબર. કાઉન્ટ ધ નંબર ઓફ ટેલી માર્ક, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી, એન્ડ એટ ધી એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ ટોટલ ઓફ ફ્રીક્વન્સી 50, because it is information of 50 television set. So this is how discrete frequency distribution is prepared. In next video we will discuss how to prepare continuous frequency distribution. In next video માં આપણે ડિસ્કસ કરશું. Okay friends, thank you.